सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है रमनजीत कौर ते मैं तुहाडा अपनी चैनल लर्न इंग्लिश इन पंजाबी ते स्वागत करदी हाँ। ते अज असी अपना पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच करन जा रहे हैं। तो करन तो पहला मैं उम्मीद रखती हाँ कि तुसी जो इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक हुंदे ने अल्फाबैट्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वो तुहानूं पूरी तरह आउंदे होणगे। ओबवियसली ये कोर्स क्योंकि सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ है, सारे ही सीख सकते नहीं, तो मैं थोड़ा जिहा एक छोटा जिहा ओवरव्यू है जो वोवल्स के रिलेटेड वो देन जा रही हाँ जी। देखो ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 अखर ने जो साडी इंग्लिश दे विच 26 अल्फाबैट्स दे विचों ये जो 5 अल्फाबैट ने ये साडे कोल वोवल्स ने एंड जो रैसट साडे कोल 21 रह जाते हैं वो साडे कोल की ने कॉन्सोनेंट्स ने ते एंड साडे कोल इंग्लिश दे विच टोटल 26 अल्फाबैट्स ने। सो ये तो बहुत बेसिक जी गल होगी। ये तो चलो सानू नर्सरी क्लास दे विच ही कई कहते होणगे पढ़ा दिंदे ने। तो आपां हुण अगली गल करदे हां। तो साडे कोल सब तो पहला आ जांदा जी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिहड़ा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन आंदा है। कई लोग सोचते होणगे कि बोलनी तो मैं इंग्लिश है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दे विच की मुद्दा आ जाता है। देखो बहुत सोहनी गल कही है किसी ने कि टू अचीव बिग वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। जदों भी असी कुछ वड्डा अचीव करना हुंदा है ना तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटे तो हुंदी है। इदां ही जदों असी लैंग्वेज बोलनी सीखनी है, कुछ भी बोलना सीखना है, जदों असी छोटे हुंदे सी, जदों असी पंजाबी बोलनी सीखी उस सब तो पहला सानू माँ बोलना सिखाया गया। तो एक छोटे छोटे वर्ड्स तो असी बोलना सीखते हैं। इदां ही इंग्लिश लैंग्वेज है जो एक ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली ग्रामर का पार्ट बनती है इंग्लिश की। एंड ग्रामर इज़ द की टू लर्न एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज नूं सीखण दे लई जे तुसी उहदी ग्रामर तुहानूं आउंदी है, व्याकरण तुहानूं आउंदी है, तो तुसी उस लैंग्वेज नूं आसानी दे नाल समझ सकदे हो, सीख सकदे हो, बोल सकदे हो एंड उहदे विच एडवांस लैवल ते भी फिर जा सकदे हो। सो इट विल हैल्प यू टू फिगर आउट हाउ सेंटेंसिस आर मेड। ये तुहानूं हैल्प करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कि किस तरीके दे नाल अलग अलग सेंटेंसिस जो दूसरा परसन बोल रहा है उसकी बनतर किमें हुई है, वो किस तरीके नाल बोले जा रहे हैं। एंड जे तुसी किसी नाल इंग्लिश च गल करनी है तो तुहानूं जिहड़ा है किस तरीके दे नाल सेंटेंस बनाउणा पऊगा। कई बारी मैं देखा कि कुछ लोग की करते हैं वो ये वाली जो थर्ड पॉइंट है इत्थे उहदे विच मिसटेक कर देंदे ने। जिवें जे असीं कहने आ कि आई नीड अ कॉफ़ी तो अपने दोस्त नूं कहण दी जगह कि मैनू कॉफ़ी की जरूरत है, वो लैंग्वेज दे विच डिफरेंस होने की वजह नाल कहण दी जगह वो सिंपल बोलते हैं कॉफ़ी 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 कॉफ़ी। मतलब इस तरीके के वर्ड्स जो वो बोलते हैं, चलो अपने वालों तो दूसरा परसन अंडरस्टैंड कर लैंदा बट स्टिल सानू कई बारी अगला परसन साडा दोस्त नहीं हुंदा तो उन्होंने समझाउण दे लई सानू जरूरत है कि असी ये छोटिया छोटिया सिंपल सेंटेंसिस या किसी नाल सिंपल जो इंग्लिश च गल करनी है वो सीख सकीए। तो हुण असी अगे वधदे हां। पार्ट्स ऑफ स्पीच की गल करिए तो ये 8 पार्ट्स ने जो कि मैं आने वाली स्लाइड्स के विच तुहानूं पढ़ाऊँगी। बट कई जगह ते 9th वन जो इहदा एज अ साइड पार्ट जिहड़ा ऐड करिया होया है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दे विच जो चीज़ां आंदियां ने वो ने ए, एन एंड द। ये 3 चीज़ां ने जो ये किस तरीके नाल किद्दां यूज़ होंदियां ने, स्पैसीफिक चीज़ ना की यूज़ होंदा है, कल्ली सिंगल चीज़ होवे उहदे नाल ए यूज़ होंदा है, एन कित्थे यूज़ होंदा है, असीं आने वाले लैक्चर्स दे विच ये पढ़ांगे। तो ये 9th पार्ट है जो आर्टिकल्स लिए यूज़ होंदा है, जो सानू बेसिकली ये स्पैसीफाई करदा है कि चीज़ जिहड़ी उहदी इंपॉर्टेंस की है, वो किन्नियां चीज़ां ने, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟ भी ਦੱਸਦਾ है। तो आर्टिकल्स भी कई जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच ਦੇ ਵਿੱਚ जो है ऐड करिया गया है। सो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾर्ट्स ऑफ स्पीच ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਪਾर्ट्स ऑफ स्पीच ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन, ਪ੍ਰਨਾउन, एडजैक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रैपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजैक्शन आते हैं। हुण कई बारी ये लगता होंगे कि पता नहीं किन्नी क टफ चीज़ां ने, बट नहीं ये इन्नियां टफ चीज़ां नहीं है। चलो असी पंजाबी दे विच इहनूं फटाफट समझण की कोशिश करते हैं कि हुण देखते हैं कि नाउन की है। बेसिकली जदों असी पंजाबी दी व्याकरण करते हैं तो उत्थे असी पढ़ते हैं नाव।
ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਨਾਂਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਊਨ। ਤਾਂ ਨਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਊਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ, ਥਿੰਗ ਔਰ ਆਈਡੀਆ। ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਬ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਬਲਬ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਨੀਅਲ, ਲੰਡਨ, ਟੇਬਲ, ਹੋਪ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੰਡਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਡੇਨੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਰੀ ਯੂਜ਼ਸ ਅ ਬਲੂ ਪੈਨ ਫੋਰ ਹਰ ਨੋਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਾਊਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਊਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਵਰਬ, ਐਡਵਰਬ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ, ਰਾਜਨ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ, ਰਾਜਨ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜਨ 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 ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨ, ਰਾਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਆਈ, ਯੂ, ਇਟ, ਵੀ, ਅਸ, ਦੈਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ, ਮੋਡੀਫਾਈਜ਼
और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाव या पੜਨਾਵ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ, ਹੈਪੀ, ਯੰਗ, ਟੂ, ਫਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦ ਲਿਟਲ ਗਰਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਿੰਕ ਹੈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਊਨ ਹੈ ਗਰਲ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਟ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੱਕੀ, ਲਿਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈਟ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਬੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਡ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਐਮ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਐਮ ਐਂਡ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ING ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਬ ਹੈ, ਵਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਬ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਰਬ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਬ ਦੀ। ਐਡਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਮੋਡੀਫਾਈਜ਼ ਅ ਵਰਬ an adjective or another adverb, it tells you often, where and when। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਆਈ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਵਰਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਪੀਟ ਇਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਲਿਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਨ ਰਿਪੀਟ ਇਟ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਓਬਸਟੈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਬ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਡੀਫਾਈਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਐਂਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਔਰ ਅਨਦਰ ਐਡਵਰਬ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਵਰਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਡੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰਫੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਟੋਪਿਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਡਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਬ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਸਟਰਡੇ ਆਈ ਏਟ ਮਾਈ ਲੰਚ ਕੁਇਕਲੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਏਟ ਮਾਈ ਲੰਚ ਕੁਇਕਲੀ, ਮੈਂ ਲੰਚ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਰਿਆ, ਬਟ ਕੁਇਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਖਾਧਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੁਇਕਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਅ ਨਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਰਡ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਲੈਫਟ ਮਾਈ ਕੀਜ਼ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਫੋਰ ਯੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ
तीन चीज़ां जो इस सेंटेंस दे विच नज़र आ रही ने, एक तां चाबियां, एक टेबल, एक यू। तो ये साडे कोल की ने, यू तो प्रनाउन हो गया, टेबल एंड कीज़ की हो गया साडे कोल नाउन। तो नाउन ते प्रनाउन दे विच इत्थे की रिलेशन है, कीज़, टेबल एंड यू, तीन चीज़ां पईयां ने, सानू नहीं पता कि उन्हां दा आपस विच की रिलेशन है। जे असीं इन्ना क सेंटेंस लिख दिंदे आ कि आई लैफ्ट माई कीज़ टेबल यू, तो उस चीज़ नू जो पूरा करदा है वो हैगा ऑन द, इत्थे द की है आर्टिकल जो मैं पहला तुहानू समझाया सी, एंड ऑन पूरा करदा है एंड फोर पूरा करदा है कि मैं टेबल दे उत्ते छड्डियां ते तेरे लई छड्डियां। इत्थे लई अते उत्ते इहो जिहियां चीज़ां जो साडे नाउन ते प्रनाउन दे नाल जो साडा रिलेशनशिप है उन्हूं दस्सण, उस नाउन ते प्रनाउन दे नाल उस चीज़ नूं असीं बोलदे हां प्रैपोजिशन। उस तो बाद साडे कोल आ गया कंजक्शन। कंजक्शन दे विच की है, जॉइन्स टू वर्ड्स, आइडियाज़, फ्रेजेस टूगैदर एंड शो हाउ दे आर कनैक्टेड। तो ये की है, कहता कि दो वर्ड्स ने, कोई आइडियाज़ ने, कोई फ्रेजेस ने, ये उन्होंने की ने कट्ठे जोड़ देंदे ने, तो ये सानू दसदे ने, ये सानू शो करते हैं किस तरीके नाल कनैक्ट जिहड़ा वा वो कीता गया वा। जिवें एग्जाम्पल है इत्थे एंड, और, बट, बिकॉज, येट, सो, इट वॉज, ये सारियां दी एग्जाम्पल ने। एंड उस तो बाद जी असीं गल करिए इहदी सेंटेंस दी एग्जाम्पल दी, आई वॉज हॉट एंड टायर्ड बट स्टिल फिनिश्ड इट, कि मैनू गर्मी लग रही सी बहुत ज़्यादा एंड मैं थकी हुई भी सी, बट स्टिल मैं जो ये वीडियो है तुहाडे लई कंप्लीट कर रही हाँ। तो इहदे विच असीं देख सकते हाँ कि कंजक्शन की है एंड, कि मैं ए भी सी ते ओ भी सी कट्ठे, ठीक है। जां फिर तुसी कोई और दी एग्जाम्पल ले सकते हो कि जे जां तो तू रोटी खा ला जां तो तू मोबाइल चला ला, जिद्दां साडे मम्मी कहंदे हुंदे ने कि दोनों चों एक काम जिहड़ा है तुसी करो, या तो तुसी आपदा काम कर रहे हो जो वीडियोज़ बनाने वाला काम है वो करो, या फिर तुसी रोटी खा लो। तो उत्थे की यूज़ होगा और, जां जो वर्ड है अते जो वर्ड है, इहो ਜਿਹੇ शब्द हुंदे ने जिहड़े इन्हां नूं असीं कहने आ कंजक्शन। तो कंजक्शन तो बाद असीं नैक्सट गल करदे आ इंटरजैक्शन दी। तो इंटरजैक्शन की है साडे कोल, कहंदा है कि a word or phrase that expresses a strong emotion, it is a short exclamation। तो असी इहदी गल करदे जिद्दां मान लो असी गल करदे करदे कई वारी कह दिंदे आ कि काश मैनू जल्दी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वधिया तरीके नाल बोलनी आ जाए। तो इस तरीके नाल जदों असी गल्लां करदे आ वो जो वर्ड यूज़ करदे आ कि मे बी, इत्थे होर एग्जाम्पल ने वाओ, हे, ओ, मतलब वॉच आउट। जो असी अपने इमोशनस नूं डिस्क्राइब करन दी कोशिश करते हैं, पंजाबी च इहदा थोड़ा औखा जिहा नाम है विस्माद बोधक बोलते हैं इनू, बट जे असी गल करिए जो असी इमोशनस प्रगट करदा साडे मूँह दे विचों अचानक कोई वर्ड निकल जाते हैं, जिद्दां जो साडे सੱਟ निकलदी है तो आउच निकल जाता है मूँह दे विचों। तो इहो ਜਿਹੇ वर्ड्स नूं असी बोलते हैं इंटरजैक्शन। ये साडी जो सेंटेंस हुंदा है उहदे विच साडे जो इमोशनस ने उन्हां नूं दसदे ने कि इस टाइम परसन का इमोशन है। तो ये साडे सीगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। होपफुली तुहानू जो मेरी ये वीडियो है वो वधिया लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। तो मैं एक चीज़ होर दसदा कि एक ओवरव्यू है जो वो मैं तुहानू दे दिता है। आने वाले लैक्चर्स दे विच कुछ चीज़ां बहुत ईजी हुंदियां ने, जिवें नाउन हो गया, बट उहदे भी अगे जो पार्ट्स ने वो मैं तुहानू करवाऊँगी। एंड बाकी जो लैक्चर्स ने वो भी मैं तुहानू जो इन डिटेल है जो तुहानू एक बारी जड़ा करवा दूँगी। एंड जे तुहानू वीडियो वधिया लगी होवे तां प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, तो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ दे विच जिन्नू लोड़ है तां उहनू उहदे नाल शेयर भी कर देना। तो प्लीज़ सबसक्राइब करना चैनल नू ताकि आने वाली जो वीडियोज़ ने वो तुहानू मिल सकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हुण मिलदे हां जी नैक्सट वीडियो दे विच।